Dear students, last lesson economics, the gross domestic production and it is the growth la நம்ம method of calculating GDP and study of GDP, then limitation of GDP பார்த்தோம். Next, the composition of gross domestic production. Gross domestic மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் என்ன காம்போசிஷன், நம்ம வாட் ஆர் த காம்போசிஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஜிடிபியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, த இந்தியன் எக்கனாமிக் broadly divided into the three sectors, in which primary sector, secondary sector and tertiary sectors. இந்தியாவுடைய கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான 3 செக்டரை நம்ம பிரிக்கிறாங்க. அதில் வந்து பிரைமரி செக்டர்ஸ் முதன்மை தொழில் துறை, செகண்டரி செக்டர்ஸ் இரண்டாம் நிலைத்துறை, டெரிட்டரி செக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மூன்றாம் நிலைத்துறைன்னு சொல்லிட்டு 3 இதாக பிரிக்கிறாங்க. அதில் பிரைமரி செக்டர்ஸ் இஸ் நவுன் அஸ் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். பிரைமரி செக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் one. The agriculture based allied activities, production of the raw material such as cattle farm, fishing, mining, forestry, corn, coal. So these are the raw material production is called as the primary sectors. அடிப்படை தொழில் முதன்மை தொழில் சொல்லுவாங்க விவசாயம். You know that after independence in 1950 onwards, they established this planning commission. Then based on planning commission in 1951 to 1956 set up the 5-year plans. So these 5-year plans they given to the full and full for this agriculture, important for this agriculture. விவசாயத்திற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. So you based on this land, what are the activities? நம்ம நிலத்தை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான தொழில், எந்த தொழில் செஞ்சாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டர்ஸில் வந்துடும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் the secondary sectors. This sector is called as the industrial sectors. The industrial sector is secondary sectors is the in which the goods and commodities are the produced by this transporting the raw materials. தொழிற்சாலை சார்ந்த துறையை தான் சொல்றாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து குட்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் த ப்ரொடியூசர் பை தீஸ் பட் த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஆர் த ரா மெட்டீரியல். போக்குவரத்திற்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது ஒன் ஆஃப் த அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் 1956 to 1961. The second 5-year plans the full and full given to these industrial sectors. ஸோ அதன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி, காட்டன் டெக்ஸ்டைல், ஜூட், sugar, cement, paper, petrochemical, automobile and other small scale industries is called as the secondary sectors. Then next one tertiary sectors, that is the service sectors. இந்த துறை வந்து சேவை துறைன்னு சொல்லுவாங்க. The government, scientific research, transport, communication, trade, postal and telegraph, banking, education and entertainment, health, information technology. You know that is full and full the government, the serve to the people. The service research, scientific research, the scientific research, atomic power research, you know the test to the nuclear test,
Then space research, you find out the medicines, do the service for the people. மக்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் அறிவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடித்து மக்களுக்கு சேவை செய்வது. And transport, போக்குவரத்து. So serve to the people. The communication, now is the communication is the big create the big revolution for these people. And trade, வியாபாரம். Then postal service, postal and telegraph. Then banking, you serve to the people, bank. Education, one of the service. Entertainment and the health, information technology. So those are the important things of these in these sectors, the serve to the people. So this is called as the service sector. Another, the contribution of the different sector in the GDP of India. India உடைய total domestic production la, gross production la என்ன மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷன் எந்தெந்த துறைகள்ல இருந்து எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறோம். The gross value added, the gross value added means ஒட்டுமொத்தமா நம்மளுடைய வருமானத்தோட ஆட் ஆகக்கூடியது தான் நம்ம gross value added சொல்றோம். இந்த current prices for the service sectors, the estimate, தற்பொழுது நம்மளுக்கு சர்வீஸ் செக்டர் சேவை துறை மூலமாக வரக்கூடிய அந்த இன்கம் ஜிடிபி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 92.26 lakh crore in 2018 and 19. 2018-19 பிரகாரம் சேவை துறை மூலமாக இந்தியாவுடைய வேல்யூ ஆடட் கிராஸ் மொத்த மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபியோட மதிப்பு 92.26 lakh crore rupees வந்து ஆட் ஆயிருக்கு. சர்வீஸ் செக்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டர் அக்கவுண்ட்ல 54.40%, இது இந்தியாவுடைய மணி வேல்யூல 169.61 lakh crore in the Indian rupees. Then இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 50.43 lakh crore. ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து 29.73% இண்டஸ்ட்ரியல் மூலமா இந்தியன் எக்கனாமிக்ல வந்து ஜிடிபியோட ஆட் ஆகுது. The 15.87% agriculture and allied sectors. You know that allied sectors means fishing, mining, forestry, corn, coal, cattle dairy. This is the allied sector of the agriculture. அது எல்லாமே விவசாயத்தோடு சேர்ந்தது. அதன் மூலமாக இந்தியாவிற்கு வரக்கூடிய வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15.87% is the primary sectors. அக்ரிகல்ச்சர் மூலமாக இந்தியாவுடைய ஜிடிபியில் ஆட் ஆகக்கூடியது. இதில் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா the second largest agriculture product, second largest agriculture product 7.39%. The world rank is the சர்வீஸ் செக்டர்ஸ். சேவை துறையில இந்தியா வந்து உலக அளவில் 6வது இடத்துல இருக்காங்க. The world rank the 8 agriculture is the sector. வேர்ல்ட் ரேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா 8வது இடத்துல வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல இந்தியா இருக்காங்க. The 6.4%ல இந்தியன் எக்கானமிக் இன் த வேர்ல்ட், உலக அளவில் பார்க்கும்போது இந்தியன் எக்கானமிக் வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் பிரகாரம் 6.4% வந்து இந்தியா வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கோட இந்தியன் எக்கனாமிக் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. லோவர் தென் 30% ஆஃப் த இந்தியா பை 63% சர்வீஸ் செக்டர்ஸ். கிட்டத்தட்ட 30% குறைவாகவும் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 63% வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபியோட ஆட் பண்றாங்க. இப்படிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the contribution of the different sector in this GDP of India. So the composition of the gross domestic product வந்து பிரைமரி செக்டர்ல எவ்வளோ நம்மளுக்கு இன்கம் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு, செகண்டரி செக்டர்ஸ் மூலமா எவ்வளோ இன்கம் ஆட் ஆயிருக்கு, டெரிட்டரி செக்டர்ஸ் மூலமா எவ்வளோ ஆட் ஆயிருக்கு, அதன் மூலமா டோட்டலா எவ்வளோ ஆட் ஆயிருக்கு, இந்தியா வந்து எக்கனாமிக்கல் லெவல்ல வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல எந்த இடத்துல இருக்காங்க, ஒவ்வொரு செக்டர்ஸையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு?